विस्मयरु वैभवी इंजीनियरिंग पढ़ी परिस्थिति रे पड़ी दिने ट्रेन रे भिक मागुथिले हेले आज बदली जाइछि तांको जीवन। दृढ़ इच्छा शक्ति आगे हार मानिछि समस्त प्रतिबंधक। दिने देह व्यवसाय पई रास्ता कड़ रे छिड़ा हेउथुबा वैभवी एबे कटक स्थित एफएससी प्लांट रे चाकरी करूछंती। अन्यमानक पई से आज पालटी जाइछंती उदाहरण। केमिति थिला एई संघर्षमय जीवन आसंतु जानिबा खोद वैभवींक मुहरु। तांको भेटिछंती आम प्रतिनिधि गार्गी शतपथी। पुओ होई जन्म होइथिले किंतु केमिति जानिले आपण पुओ नुहंती। जीवन से बेसी पुओ मान अपेक्षा झील मान पाखे कम्फर्टेबल थी तो से कहीं मो नेचर धीरे धीरे चेंज होता मुझे झील बोली भावुली तो मत स्कूल पेंटिंग करवा हो ड्रामा मिसवा हो मतलब स्कीपिंग खेलवा हो ये सब जिन मत बहुत भल लगुला से चिया चलवा मत भल लगुला तो बहुत समय कमेंट भी खाई मो सांग मान मो टीचर मान समस्त कमेंट खाई जो मुझे 9th आसली 9th को आसली तो से जिस मत बहुत मैंने कष्ट लगुला कि मुझे गोटे कौन मुझे चिन्ह भी पार नी कहीं मुझे हो कहीं मत लोग कहते तो धीरे धीरे मोर पढ़ार प्रेसर आसला जहाँफल कि पाठ पढ़ा भर एंगेज हो गली तो आउ मो नेचर को शो अफ करने समय पानी जमीक नाच गीत हो से जिन मत 10th पाखापाखि आसला कि घर लोग फोर्स कि पाठ पढ़ा मो नेचरटा बाय नेचरटा जो निज टाइम थाए घरे मत भल लगुला गोटे गामछा पकई सज हवा कि गोटे घर के नाला बेले मानने गोटे मिरर आगे ठे सज हवा तापर धीरे धीरे स्कूल जो प्रोग्राम होता स्कूल फंक्शन होता से पार्टिसिपेट करी मैंने नाचरे हो कि ड्राइंग हो ये सब जिन मुझे पार्टिसिपेट करी जोटी मो सांग मैंने वॉलीबॉल हो कि कौन सी खेल मैंने पार्टिसिपेट करते नाच गीत ही मन पकाऊली मैंने इंटरेस्ट नौली धीरे धीरे मोर स्कूलिंग लाइफ सरीगला जेहतु मुझे जड़ा पड़े स्कूलिंग लाइफ में मो नेचरटा से सांग मैंने सहित करते टीचर मैंने करते एतटा करना जेहतु मुझे छोटे छोटे पिला थे मैनेज कर नौले मो झील सांग मैंने जो थे बहुत भल थे से मत बहुत मैनेज करते धीरे धीरे मो +2 आरम्भ है +2 कॉलेज भी गला बेले मुझे समस्ते पुला पेंट पिंधि जाऊे गोटे कुर्ता टाइप करती पिंधि मतलब फास्ट दिन कॉलेज कमेंट खाई तो खाई तो मत 2-3 जन सांग एमती कम पिंधिक आसू आम बेले सार्ट पिंधिक आसू तो कमेंट करते तो से मत मिसौते सांग सहित कम्फर्टेबली मिसई पारे तो मत बाध्य कि कुर्ता मैंने कुर्ता टाइप पकड़ पुणी सार्ट पेंट पड़े पड़ता आउ से मैंने बहुत गुटे ब्रेसलेट पिंधि मझे गोटे ब्लाक ब्रेसलेट आसला देखिए रबर से गुड़ा पिंधि निजी भावी मुझे चूड़ी पिंधि आखिरी कला लगौली कॉलेज आसली कला लगे घर गले कला पोछी जाऊँगी कला कि घर लोग देखिए कि जानवे कि मत कौन कहे मत कमेंट करेंगे धीरे 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 +2 सरीगला देन मुझे डिप्लोमा कली तो टेक्निकल लाइन में मतलब बहुत कन्सीयस रहा पड़ा मुझे जानी कि मत आगुरी भी पिला मैंने मो कम्युनिटी जो मैंने मो सांग थे जो मैंने मो भाई टे थे से कहले कि इंजीनियरिंग सेक्शन में बहुत रैगिंग करती ये सब करती तो मत चलला बेले डरी डरी चलिया पड़ता बसला बेले डरिकी बसिया पड़ता हाँ मुझे गोटे चेंज हो जानी सकते जानी सारे कहीं धीरे धीरे +2 पढ़ली कि मत गोटे जेंडर पर कौन आसला नॉलेज धीरे धीरे कि आम बही पढ़ी जमी बहुत सर्ट टाइम पीरियड था कि आम जानते स्त्री पुरुष अन्य देखा अन्य मतलब कौन बुझीपारी कि आसला कि ट्रांसजेंडर बोली मुझे जाना धीरे धीरे पाइली जेहतु आम सर +2 साइंस थी मोर तो बेसिकली किसी आड़ी करी नॉलेज आसाला जेंडर उपर तो धीरे धीरे मुझे निजी जो परिचय पाई सारी कि निजी को निजे पाखे लुचाऊली ना निजे पर लुचाऊली कि मो घर लोग जानले कौन हम मो सोसाइटी जानले कौन मो सांगसाथी मोर दूरे जी कि भाई भाई मोर दूरे जी कि जिन जानला मैम बहुत कंट्रोल करके रहा पड़ता। इंजीनियरिंग पढ़िबा परे किन्नर गोष्ठी को किभली गले निजे पर लुचाऊली कि मो घर लोग जानले कौन हम मो सोसाइटी जानले कौन मो सांगसाथी मोर दूरे जी कि भाई भाई मोर दूरे जी कि जिन जानला मैम बहुत कंट्रोल करके रहा पड़ता निज सहित निजर अस्तित्व को लुचाई
ତାପରେ ମୁଁ ଡିପ୍ଲୋମା କଲି। डिप्लोमा कलापर से भी सही नाच गीत प्रोग्राम कल्चर प्रोग्राम नाच करी कि बयस गीत जो गोटे गोटे बयस गीत सिंगल बयस गीत नाची मुझे एत इंटरेस्ट शिखी कि संबलपुरी गीत नाचिलु गोटे गीत जाइफुल जाइफुल से गीत नाचलु 2 वर्ष गोटे जाइफुल नाचलु गोटे कहना कहना मतरे कहना दुईटा गीत नाचलु से गीत दुटा बहुत इंटरेस्ट उठे कहीं मोटा मतलब लगुला कि मुझे कंफर्टेबल बोली से सब गीत तो से एमती कल्चर सी भी कॉलेज कौटना कौटी से आम डिपार्टमेंट 120 सीट थी 119 जन पुओ थे गोटे झी थी आ गोटे ट्रांसजेंडर थी कि बाय मेल तो मुझे हाथ काटिले मझे मझे कर दो 119 जन ठीक है 119 जन पिला थे तो से जड़े झी थी मुझे झी के सहित अपना नानी सहित बहुत कम्फर्टेबल थी अन्य मान सहित एत बेस दो 2-3 जन सहित रेयर मिसली तो मतलब बॉयज हस्टेल रहा पड़ा से मत भी सैलेंटली रहा पड़ा सब बड़े मुझे निज पैसा देखिए रहा पड़ा गोटे बाय बर्न पुअरे जन्म होता ठीक नुह यहाँ सब मैंने एमती तोर गोड़ा रोज टेक्निक तोर तो लाइफ मतलब मो सांग मैंने मैंने मो सरला तो मत जो 2008 मोर एडमिशन डिप्लोमा मोर लैटरल एंट्री थी तो डिप्लोमा 2 वर्ष सरला मुझे बीटेक एडमिशन कली बीटेक एडमिशन कली मैम कटक करती बीटेक एडमिशन कटक रे हाँ केबे 2011 में कली मैम तो जो बीटेक कली से मुझे 2-3 जन पिला मैंने सांग मान सहित कम्युनिटी देखा भी हो सकता मो कटक मुझे थे मैंने हम जो स्टाडियम पाक जाओ कटक स्टाडियम पाली स्टाडियम अच्छे बस कम्युनिटी 2-3 जन पिला देखा आम कम्युनिटी जी प्रेसिडेंट अच्छे तनुश्री बेहरा सी मत फास्ट देखी सी मोर नेचर देखी मतलब डाक बीटेक पढ़ला बेलको पढ़ला बेल सी मतलब सी से बस से देखी डाकी कहले झील टी आसलु मत झील डाकिले कौन मतलब खुशी लगला कि मुझे कि झील बोली कहला तो मो जो मैंने सब मिसुली आउ मैम एक्चुअली आम कम्युनिटी गोटे हूँ एलजीबीटी आईक्यू कम्युनिटी जानते एलजीबीटी मतलब लेसबियन गे बाइसेक्सुअल ट्रांसजेंडर सब मिसिक रोज तो मुझे गे मान सहित अफेंडेड थी मुझे ट्रांसजेंडर कौन मुझे देखी तो गे मैंने मतलब दबिक रखुली तो नेचर एत भी ओपन अप होना ये सब मुझे कौन झील चलवा चलवा बस उठा कि से जिन से चपी रोकले मोर प्रेसिडेंट जो देखा कटक से मत कहले झील टी आसली खुशी होती झील डाकिली मत पार्क गली कथा देखी नंबर भी आनी सी मत कहते तू आसू देखा कर मुझे कम्युनिटी को जाइली मत कहले ते शाढ़ी चुड़ी पिंधा भल लगे खुशी देखी कि पारे साहस कर हाँ मतलब भल लगे कहीं मत आखिक देखा कारण घर लोग मत कौन कहे बाबा माँ जाने कौन करेंगे कहीं मुझे मोर से काउनसिलिंग कर मो पास नाला तेज जमी कर से काउनसिलिंग कर नाला तो से डरी जाऊँगी कि काले कौन हम कहली हाँ भल लगे मुझे पिंधि सेमती कंटिन्यूअसली सहित बाइक फोन कथा होती धीरे धीरे सहित मोर बीटेक भी सरिया लगे बीटेक सरला गोटे जगार कटक चाकिरी केमिति पाइले एवं छाड़िले काहिकी कहे बाबा माँ जाने कौन करेंगे कहीं मुझे मोर से काउनसिलिंग कर मो पास नाला तेज जमी कर से काउनसिलिंग कर नाला तो से डरी जाऊँगी कि काले कौन हम कहली हाँ भल लगे मुझे पिंधि सेमती कंटिन्यूअसली सहित बाइक फोन कथा होती धीरे धीरे सहित मोर बीटेक भी सरिया लगे बीटेक सरला गोटे जगार कटक ऑटोमोबाइल सेक्टर जॉब पाइली तो आम सेमिनार बस जॉब पाइली आम कॉलेज जॉब पाइला से आमको जॉइनिंग करेंगे कटक ऑटोमोबाइल सेक्टर तो ऑटोमोबाइल जॉइन कलापर धीरे धीरे मुझे जॉब भी कली 1.5 वर्ष मोर 2014 में सरीला बीटेक 2011 में आरम्भ कली 11, 12, 13, 14 लैटरल एंट्री 14 में सॉरी 15 में कम्प्लीट पूरा 15 में कम्प्लीट थी तो मुझे जॉइन करी जॉइन कला मत बहुत गुड डिफरेन्स पशा पड़ा मत से पैंट सार्ट नहीं पड़ा चालीचलन तो झील गुड़ा था हुए तो मो बाबा माँ आखिर मो पुओ थे कि समस्त तो मतलब गोटे समस्त अलग नजर में चालीचलन मो बिहेवियर देखिए कहते कि हाँ यहाँ से बहुत कथा कहते तो से जिनसा चाकरी कला भी कथबार्ता मोर तो आप निजक ग्रहण करते नहीं निजक ग्रहण कर सारी निज भितर
କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲ କହିନଥିଲି ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କେବେ କହିଲ ମ୍ୟାମ୍ ମୁଁ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲି ଜଷ୍ଟ ଏଇ 1.5 ବର୍ଷ ଦେଢ଼ ବର୍ଷର ଘର ଲୋକ ଲକଡାଉନ୍ ପରେ ମୁଁ ଜଣେଇଲି ଘର ଲୋକ ତ ମୋର କିନ୍ତୁ ତାପରଠୁ ମୁଁ 5-6 ବର୍ଷ ମୁଁ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଏ ଜଣେଇ ବହୁତ କଷ୍ଟ ମ୍ୟାମ୍ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଦିନରେ ମେକଅପ୍ ରାତିରେ ମେକଅପ୍ ହେଇକି ଦିନରେ ପୁଣି ମେକଅପ୍ କରିବା ପୁଣି ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ ପୁଅରେ ପୁଣି ଆଗରେ ଚୁଟି ରଖିଥିଲି ଭଳି ଭଳି ପଇସା ବି ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଏମିତି ତ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବେଳେବେଳେ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁଅ ଦେଖିକି କେଉଁଠି ଯଦି ଫ୍ୟାମିଲି ଉପରେ ପ୍ରେସର୍ ଅଛି ତ ମୁଁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତ ନିଜକୁ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ନିଜର ଫିଲିଂଟାକୁ ନିଜର ମନୋଭାବଟାକୁ ସବୁ କିଛି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରି ପୁଣି ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଘର ଲୋକଙ୍କ ମାନେ ସହମତିକୁ ଦେଖେ ତ ଏବେ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋତେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚେଞ୍ଜ ହେବାକୁ ଲାଗିଲି ତ ମୋତେ ସେଠି ଯେଉଁ ଜବ୍ କରୁଥିଲି ଛାଡ଼ିଦେଲି ତାକୁ କାହିଁକିନା ମୋତେ ସେଠି ଭଲ ଲାଗିଲାନି କାହିଁକିନା ପିଲାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ମାନେ ମିସବିହେଭ୍ କଲେ ମିସବିହେଭ୍ ଥିଲା ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସେକ୍ଟରରେ ଜବ୍ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଥିଲେ ନା ଯେଉଁ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ପର୍ସନ୍ ମ୍ୟାମ୍ ଜାଣିଥିବେ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲେ ସେମାନେ ପଛ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କରନ୍ତି କେବେ ଆଗରେ କରନ୍ତି ସେ ଜିନିଷ ମୋତେ ମୋ ପଛରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ମୋ କାନକୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଭିବ ନା କି ମୋ ସହିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭଲ ପଡ଼ୁଛି ସେମାନେ ତ ମୋତେ କହୁଥିଲେ କି ହଁ ତୋ ନା ଏଇଆ ସେ କହୁଥିଲା ତୋ ନା ସେଇଆ କହୁଥିଲା ମାନେ ସେଇଟା ପୁଣି ଜେଣ୍ଡରକୁ ନେଇକି ହଁ ଜେଣ୍ଡରକୁ ନେଇକି ଓନ୍ଲି କେବଳ ଜେଣ୍ଡରକୁ ନେଇକି ହେଉଥିଲା ମୁଁ କୌଣସି କାମକୁ କେବେ ନେଇକି ହେଇନି କି ମୁଁ କେବେ ଏଜୁକେସନକୁ ନେଇକି କେବେ ହେଇନି କେବଳ ଓନ୍ଲି ଜିନିଷ ମୋର କଥା ଯଦି ଗସିପିଂ ହେଉଥିଲା ମାନେ କେବଳ ମୋ ଜେଣ୍ଡରକୁ ନେଇକି ହେଲା ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମୋ ସୋସାଇଟିରେ ଆରମ୍ଭ କରି ମୋ ଅଫିସରେ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁଠି କେମିତି କେବେଠୁ ବେଗିଂ କରିବାର 2018 କ'ଣ ପାଇଁ ଜବ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ଜବ୍ଲେସ୍ ହେଇଥିଲି ଜବ୍ ନଥିଲା ମୋ ପରେ କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାପରେ ଭାବୁଥିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ତ ଏ ଲାଇଫ୍ ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଯାଇଥିଲେ କାମ କରିବି ତ ମୁଁ ମୋ ଜେଣ୍ଡରକୁ ନେଇକି କାମ କରିବି ଜେଣ୍ଡରକୁ ଛାଡ଼ିକି କାମ କରିବି ନଷ୍ଟେଜ୍ ନାଇଁ କରିବିନି ପୁରା କମ୍ୟୁନିଟିରେ ମିଶିଯିବି ଟ୍ରେନରେ କାହିଁକି ଭିକ ମାଗିଲେ କେମିତି କେବେଠୁ ବେଗିଂ କରିବାର 2018 କ'ଣ ପାଇଁ ଜବ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ଜବ୍ଲେସ୍ ହେଇଥିଲି ଜବ୍ ନଥିଲା ମୋ ପରେ କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାପରେ ଭାବୁଥିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ତ ଏ ଲାଇଫ୍ ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଯାଇଥିଲେ କାମ କରିବି ତ ମୁଁ ମୋ ଜେଣ୍ଡରକୁ ନେଇକି କାମ କରିବି ଜେଣ୍ଡରକୁ ଛାଡ଼ିକି କାମ କରିବି ନଷ୍ଟେଜ୍ ନାଇଁ କରିବିନି ପୁରା କମ୍ୟୁନିଟିରେ ମିଶିଯିବି ତାପରେ କମ୍ୟୁନିଟି କାହିଁକି ମାନେ ମନ ଭିତରେ ମାନେ ପୁଅ ହେବାଟା ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଗୌରବ କଲା ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଲାଗିଲା ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି ମୋ ମାନେ ଜେଣ୍ଡରକୁ ଜନ୍ମ ମୋର ପୁଅରେ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଭିତରୁ ମୋର ଚରିତ୍ର ନେଚର ଅନ୍ତରାତ୍ମା କହୁଥିଲେ କି ମୋର ଝିଅ ଗୋଟେ ପୁଅ ପ୍ରତି ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଝିଅ ପ୍ରତି ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ କରୁନଥିଲି ଗୋଟେ ଝିଅ ପ୍ରତି ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ କ୍ଲୋଜ୍ଲି ମିଶିଥିଲି ତାକୁ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ ଦେଖୁଥିଲି ତ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ପ୍ରତି ମୋର ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି କି ହଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପିଲାଟା କି ଭଲ ପିଲାଟା କି କ'ଣ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କିନ୍ତୁ ଝିଅ ପ୍ରତି ମୋର ଆସୁଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମୋତେ ଫିଲ୍ ହେଉଥିଲା କି ନାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ତ ସେଥିଲାଗି ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଆଉ ସେଥିରେ ନିଜେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କାହିଁକି ନା ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ କେମିତି କଲେ ଏବଂ କେମିତି ଛାଡ଼ିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜବ୍ଲେସ୍ ଥିଲି ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜବ୍ଲେସ୍ ଥିଲି ତ ମୋର ଟାଇମ୍ ମୋତେ ମିଳିଗଲା ଆହୁରି ମିଶିବା ପାଇଁକା ତ ମୁଁ ଯେଉଁ ମମି କହୁଥିଲି ତ ନସିବ ହେରା ବୋଲି କଟକର ସେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେ ମୋତେ କମ୍ୟୁନିଟି ଡାକିଥିଲେ ତ କମ୍ୟୁନିଟି ମୋତେ ତାଙ୍କ ସହିତ ନେଲା ପରେ ମୁଁ ବସିଥିଲି କଥା ହେଇଥିଲି ସେ କହିଲେ ତୁ ଏବିକା କ'ଣ କରିବୁ କହିଲେ ମୋର ଏବିକା କିଛି କାମ ଦରକାର କିନ୍ତୁ କିଛି କାମ ନାହିଁ କ'ଣ କରାଯିବ କମ୍ୟୁନିଟି ପିଲା ଯେଉଁ ବେକିଂ କରୁଥିଲେ ହଉ କି ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ବେକିଂ କରିବା ହଉ କି ସେକ୍ସର ହଉ ତ ଆ ଭିତରୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ମୋତେ କହିଥିଲେ ମାନେ ଫୋର୍ସ କରିନଥିଲେ କହିଲେ ଏମିତି ପିଲାମାନେ ତ ଆମର ଏଇଗୁଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ତୁ ପାଠଟା ଏତେ ପଢ଼ିଛୁ ଆଉ ମା ଟିକେ ରହିଯା ଆମର ଗୋଟେ କାମ ଆଣିବାର ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି ହେଲା ତୋତେ ସେଠି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରଖିବୁ ସେ ମୋତେ କହିଲେ କି ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ କିଛି କାମ ଆଣୁଛୁ ଆମେ ତ ନାଲସା ଜଜମେଣ୍ଟ ପରେ ଆମକୁ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାନେ ଆଖିକୁ ନେଲାଣି ତ ଆମେ ତାପରେ ଯଦି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କିଛି ଆସିଲା ତୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ରଖିବୁ ତ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଏସବୁ ସିଏ ଆଉ ଜଣେ କଟକ ଥିଲେ ସୋନି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ସୋନି ସିଲ୍ ତାଙ୍କ ନାଁ ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ମୁଁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ମୋତେ ବହୁତ କାଉନ୍ସିଲିଂ କରିଥିଲେ ନିଜ ଛୁଆବେଳେ ନିଜ ପାଖରେ ବସେଇକି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମୋତେ ବହୁତ କାଉନ୍ସିଲିଂ କରିଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ତାପରେ ସେଠୁ ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ମନା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚ ନାହିଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ନୁହେଁ ନିଜେ ପାଠପଢ଼ାଟା ଭୁଲିଯିବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଇନକମ୍ ମାନେ ଏଇସବୁ ଇନକମ୍ରେ ପଶିବୁ ପାଠପଢ଼ାଟାକୁ ଛାଡ଼ିକୁ ପାଠପଢ଼ାଟାକୁ ମାରିଦେବୁ ତୁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ମାଇଛି ମାନେ ଓପନ୍ କଲେ ମାଇକି ହେଲେ ସତ କଥା କିନ୍ତୁ ତମେ ତ ନିଜେ ଏଜୁକେସନ୍କୁ ବୋଲିକି ମାଇକି ହେବୁ
ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମ୍ୟାମ୍ ସେମିତି ନା ତାହେଲେ କିଛି ସମୟ ଦେ ସେ ଯେଉଁ ସମୟ ମାଗିଲେ ସେଇ ସମୟଟା ଗଡ଼ିଯାଇଥିଲା 1 year ତ ମୋତେ ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା କାହିଁକିନା ମୁଁ କାହିଁକିନା ଜବ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି ଆପଣ ୱାନ୍ସରେ ଜବ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଜବ୍ଲେସ୍ ହେବେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ପିରିୟଡ଼ଟା ଆପଣ ଘରୁ ପଇସା ବି ମାଗିପାରିବେନି ଖରାପ ଲାଗିବ କାହିଁକିନା ଆପଣ ଘରେ ଦେଉଥିବା ଲୋକଟେ ପଇସା ସେ ଘରୁ ପଇସା କେମିତି ମାଗିବ ମୁଁ ସେଠି ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ ବି ହେଇଥିଲା ପଇସା ଘରେ ମୁଁ ମାଗୁନଥିଲି କାହିଁକିନା ମୋ ଭାଇର ବି ପାଠ ପଢ଼ା ଥିଲା ମୋର ବି ଲୋନ୍ କରି ବାବା ମା ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଣିଥିଲେ କେମିତି ଚାକିରି ପାଇଲେ ଜୀବନରେ କେମିତି ହେଲା ପରିବର୍ତ୍ତନ 2 ମାସ ଘରେ ବସିଲା ଟାଇମ୍ରେ ମାନେ ମୁଁ ପଇସା ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ପକେଟ୍ ମନି ବି ଉଠାଇବା ପଇସା ନଥିଲା ମୋ ପାଖରେ ତ ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ମୋତେ ପଇସା ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ସେ ଶନି ମାନଙ୍କୁ ମାଗେ ଯିଏ ଆମ ଶନିଶ୍ଚିତ କଟକ ଅଛନ୍ତି ତ ଆମ ଏଫ୍ଏସ୍ସିର କୋଡ଼ିନେଟର୍ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ତନୁଶ୍ରୀ ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କୁ ମାଗେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କେତେ ବି ମାଗେ ଆଜି ମୁଁ 500 ପଇସା ମାଗିଦେଇ 2-3 ଦିନ ଚଳେଇଛି ତାପରେ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ଆମ କମ୍ୟୁନିଟି ପିଲାମାନେ କେତେବେଳେ ସେକ୍ସର କରୁଥିଲେ ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ମୋ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ସେକ୍ସର କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ମୁଁ ଗଭା ଦିନ ଯାଇଥିଲି ସେକ୍ସର କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୋ ସହିତ ଗୋଟେ ଡିଲ୍ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଅଟୋବାଲା ସହିତ ଡିଲ୍ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ କିଛି କରିପାରିଲି କିଛି ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ତଥାପି ସେ ଜିନିଷ ଏଇ କାମ ଗୁଡ଼ାକ 10-15 ଦିନ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଯାଇଛି ଦିନେ କଲେ 2 ଦିନ ଯାଇନି 2 ଦିନ ଯେତିକି ଚଳିବା ପାଇଁକା ମୁଁ ଯଦି 100 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ସେଟା ଭାବିଛନ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି କି ମୋତେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଉପରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାହିଁକି ମୁଁ ସେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି କାହିଁକି ମୁଁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଘର ଲୋକ ମୋର ପ୍ରେସର କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ମୋ ବାବା ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୋ ବାବା ଛୋଟବେଳୁ ସବୁବେଳେ ମାନେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିଛନ୍ତି ଘର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଟେନସନ୍ରେ ରହନ୍ତି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁକା ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରେସର ପଡ଼ିବନି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମୋତେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେସର ହାଲକା କରିବାର ଥିଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେସର ଦେବାର ନଥିଲା ତ 2-2ଟା ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବା ପୁଣି ବଡ଼ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ଚଳେଇବା ବାବାଙ୍କ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା ତାପରେ ମୋ ନେଚର ତାଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ସେ କେମିତି ଡିପ୍ରେସନ୍ରୁ ଆସିଲେ କ'ଣଟା ହେବ ବାବାଙ୍କର ମୋର ମେଣ୍ଟାଲିଟା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଥିଲା ତ ମୁଁ କହୁଥିଲି ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନ ପଡ଼ୁ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଯେଉଁ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମେଘନା ମିଶ୍ର ବୋଲି ଜଣେ ମେଘନା ସାହୁ ବୋଲି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସିଏ ଆମର ଆଉ ଜଣେ କଟକ ସେମିଷ୍ଟର ସେ ଜଣେ ଯାଜପୁର ଯାଉଥିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଗୋଟେ ଯାଜପୁର ଯାଉଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଜପୁର ଯାଉଥିଲେ ତା ବାଟରେ ମୋତେ ଦେଖାହେଲେ ମାନେ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଥିଲି ତ ଦେଖାହେଲେ କହିଲେ କି ମୋତେ ଦେଖି ଗାଡ଼ି ଅଟକେଇଦେଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କହିଲେ ତୁ ଗୋଟେ ଡିପ୍ଲୋମା ନା କ'ଣ କରୁଛୁ କହିଲି ମୁଁ ବିଟେକ୍ କରୁଛି ଡିପ୍ଲୋମା ୱିଥ୍ ବିଟେକ୍ କରୁଛୁ ନା ଗୋଟେ ହାଇର କ୍ୱାଲିଫାଇଡ୍ ପିଲା ତୁ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ମୁଁ ସେପାନେ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ ଦେଖାଯାଉଛି ମେଘନା ସାହୁ କିଏ ଆମର ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମାଉସୀ ବୋଲି ଡାକେ ଖୁସିରେ ତ ମୋତେ କହିଲେ କି ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ କି ତୋତେ ଖରାପ ଲାଗୁନି ଆଉ ତୋର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ମୁଁ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିବି ତୁ ଏମିତି ଯାଇକି ପାଠଟା ପଢ଼ିକି ମାନେ ଆମର କମ୍ୟୁନିଟିରେ ଯେଉଁ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି ଛାଡ଼ିକି ବୋଲି ମୁଁ ସେଠି ରିଏଲାଇଜ୍ ହେଇକି ମୁଁ ଭୁଲ କରୁଛି ତାପରଠୁ ମୁଁ ସେସବୁ କାମ କରିବାକୁ ଗଲିନି ନାଇଁ ତୋତେ ଭିକ ମାଗି ଖାଇବିନି ତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବିନି ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ମାନେ ଚଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା ମାନେ ସେଠି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରି ଚଳିଲି ପିଲାଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ବି କରିଛି ପୁଣି ସେଇ ପୁଅ ପିଲା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ଟ୍ୟୁସନ୍ ବି କଲି ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସିଲା କଟକରେ ଗୋଟେ ସୁନିଶିଲ ଆଉ ତନୁଶ୍ରୀଙ୍କର କମ୍ପୋଜିସନ୍ରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସିଲା ସେମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ବହୁତ ମତେ ଏସ୍ ଏଚ୍ ଅଛି ବହୁତ ସାରା ମତେ ଏସ୍ ଏଚ୍ କି ଗୋଟେ ମିଳିଲା ଏସ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଗୋଟେ ଠିକା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେଫ୍ଟେନ୍ ପ୍ଲାନ୍ଟି ମିଳିଲା କଟକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତ ମଳ ଉପଚାର କାରଖାନା ଯେଉଁ ଅଛି ଆମ କଟକ ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ତ ସେଠି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦରକାର ଥିଲା ମ୍ୟାନେଜର୍ଟେ ଦରକାର ଥିଲା ତ ସେଠିକି କ୍ୱାଲିଫାଇଡ୍ ପିଲାଟେ ଦରକାର ଥିଲା ତ ମୋତେ ସେମାନେ କହିଥିଲେ କି ତୁ ଏମିତି କରିବୁ ଗୋଟେ ମୋ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେଖିକି ସେମାନେ ମୋତେ ଜବ୍ଟେ ଦେଇଥିଲେ ତାପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇଥିଲି ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ମେଣ୍ଟେନ୍ରେ ବି ମେଣ୍ଟେନ୍କୁ ଆସିଲି ୱିଥ୍ ମୋ ଟେଣ୍ଡର ସହିତ ମ୍ୟାମ୍ ଖୁସି ଅଛି ମ୍ୟାମ୍ କି ସେଠି ମୁଁ କାମ କଲିଣି ଆସିକି 2.5 ବର୍ଷ ହେବ ତ କମ୍ୟୁନିଟି ପାଇଁ ବି କାମ କରୁଛି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବି କାମ କରୁଛି ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଏମ୍ ଅଛି ମୁଁ କମ୍ୟୁନିଟି ପାଇଁ